पंजाब दे विच पिछले कई दिनों तो हो रहा है। हुण सैशन नूं लैके एक बार फिर गवर्नर वर्सिस सरकार हुंदा नजर आ रहा है। हुण 27 सितंबर वाले सैशन ते संग्राम शुरू हो गया है। गवर्नर ने सैशन दा एजेंडा मंगया है। जी हां, 27 सितंबर नूं जिहड़ा सैशन होना है, गवर्नर ने सैशन दा एजेंडा मंगया है सरकार दे कोलों कि तुहाडा इह सैशन जिहड़ा हैगा, इसदा एजेंडा की होएगा। 75 सालां विच अजिहा पहलां कदे नहीं होया। सीएम दा बयान सामने आया है। सैशन तो पहलां गवर्नर दी मंजूरी महज एक रस्म हुंदी है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 77 ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਭੜਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सैशन तो पहला किसी गवर्नर ने बिजनेस नहीं पूछा ते अगली बार गवर्नर भाषण मंजूर कराने के लिए भी कहेंगे। सीएम ने कहा और ट्विटर ते की लिखा सीएम भगवंत मान ने विधानसभा के किसी भी सैशन तो पहला सरकार नूं गवर्नर की मंजूरी सहमति रस्मी होंदी है। 75 साल दौरान किसी भी राजपाल ने सरकार नूं सैशन बुलाने तो पहला कदे भी विधानक कारोबार की सूची नहीं पूछी। यह फैसला BAC ਅਤੇ स्पीकर ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। अगली सरकार सारे भाषणों की प्रवानगी भी राजपाल तो लिया करेगी। हद ही हो गई है। तो इस पूरे मसले को लेके लगातार जिहड़ा है सोशल मीडिया ते भी आगू एक्टिव हो गए ने। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विचाले ट्विटर वॉर जिहड़ी हैगी वो शुरू हो गई है। राघव चड्ढा ने गवर्नर की तिखी निखेधी की। बिजनेस तय करने का हक सिर्फ स्पीकर ते BAC दे कोल है। बीजेपी आगू सुभाष शर्मा ने पलटवार किया कि गवर्नर पंजाब के संविधानक मुखी ने। सुभाष शर्मा ने लिखा, राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, चाहे चर्चा महंगाई ते होवे जां फिर फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स ते, विधानसभा का बिजनेस तय करने का अधिकार सिर्फ स्पीकर अते बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के कोल है, ना कि गवर्नर के कोल। गवर्नर साहब नित दिन अपने अहुदे का वकार घटा रहे ने। राघव चड्ढा ने ट्वीट किया और उस तो बाद सुभाष शर्मा का पलटवार सामने आया। उन्होंने लिखा, राघव चड्ढा ते बीजेपी आगू सुभाष शर्मा ने की लिखा पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब दे रैंप वॉक MP साहब पंजाबियों की मेहनत की कमाई दे नाल चलन वाला पवित्र सदन फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स ते चर्चा करन जां तुहाडा झूठ ते फरेब फैलाण लई नहीं है। राजपाल पंजाब दे संविधानक मुखी ने, इसलिए सदन की दुर्वरतों को रोकना उन्हां दा अधिकार है। इस सुभाष शर्मा ने ट्वीट किया। सो ट्विटर वॉर जिहड़ी हैगी वो भी शुरू होंदी हुई नजर आ रही है। वजारत धिर ते विरोधी धिर दे विचाले इस पूरे मसले को लैके गवर्नर दे नाल जिस तरीके का संग्राम सरकार का चलता नजर आ रहा है, इसका आखिरी रूप की होवेगा, इसका अंजाम की होवेगा, ये फिलहाल वेखना बाकी है। पर गवर्नर ने जिस तरीके विधानसभा के 77 तो बिजनेस डिटेल मंगी है, उसने बल्दी ते तेल का काम किया है। जिहड़ा पिछले कई दिनों तो एक भखदा जा रहा सीगा मसला, उस दे विच एक नवां जिहड़ा ट्रेंड इसनूं कह लिया जाए। 75 सालों में सीएम लिख रहे हैं 75 सालों में अजिहा पहली बार होया ते ये अपने आप विच बड़ी एक वक्री सिचुएशन पंजाब दे विच बनदी नजर आ रही है। वक्री स्थिति पंजाब दे विच बनदी हुई नजर आ रही है कि गवर्नर ने सैशन की इजाजत देने की थां ते पहला सैशन का एजेंडा पूछा है कि बिजनेस की होएगा। सैशन तुसी सद रहे हो की कुछ करोगे इस सैशन दे विच, बिजनेस जिहड़ा हैगा उस दे विच की कुछ होएगा। विधानसभा का वर्किंग जिहड़ा हैगा वो किस किस मसले नूं लैके होवेगी। विधानसभा के सैशन विच की कुछ चर्चा करन जा रहे हो और डिटेल जिहड़ा हैगा वो दिओ। सो पंकज मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज, गवर्नर ने 75 सालों में पहली बार अजिहा किया है, अजिहा सीएम कह रहे हैं, नवीं पिरत की शुरुआत हो रही है। देखो कुछ समय पहला तुसी पश्चिम बंगाल 'ਚ तस्वीर देखी होनी है कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख मंत्री सीगे उन्हां दा राजपाल नाल टाकरा पिया सीगा। अमूमन ये खबरां जिहड़ियां सुर्खियां बनदियां सी। उस तो पहला तुसी दिल्ली की तस्वीर देखी होनी है कि LG वर्सिस अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख मंत्री की तस्वीर जिहड़ी है वो लगातार सामने आती सी। लेकिन पंजाब 'ਚ कदे नहीं होया। पंजाब 'ਚ गवर्नर वर्सिस सरकार नहीं होया, लेकिन हुण ये तस्वीर पंजाब 'ਚ भी नज़र आ रही है गवर्नर वर्सिस स्टेट सरकार जिहड़ी वो नज़र आ रही है। क्योंकि पहला
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੀਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਕੀ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿਣਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੀਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੰਗਾਏ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਨੂਕੇ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਗਗਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਜੀ। 4.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ 7-8 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਨੂਕੇ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਣ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਬਾਣ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਣ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੋਛਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ 3 ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਣ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਸਰਦੀਪ ਤੋਂ ਮਾਨੂਕੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਨੂਕੇ ਜੀ, ਪੰਕਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੀਐਸਸੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਮਾਨੂਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਨੂਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮਾਨੂਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੀਐਸਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਸੀ ਦਾ ਬੀਐਸਸੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਬੀਐਸਸੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮਾਨ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲੋਟਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਵਾਰੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਪਾਵਰ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਬੀਐਸਸੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਐਸਸੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਨੂਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹूं। ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਪੰਕਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਪਰ ਰੂਲ ਹੋਣਾ। ਪੁੱਛੋ ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਣਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰੋੜੋ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ
ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਵਾਗਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਣੋ ਗਗਨ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਮਨੂ ਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, 92 ਐਮਐਲਏ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਨੂ ਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ 92 ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ BSc ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਤਾ ਨੇ 92 ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰੇ ਆ, ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਡੇਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਥੋਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਜੀ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਗਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਵੀ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 ਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਬੁਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜੈਨ ਦੀ, ਐਮਐਲਏ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਲ ਬਦਲ। ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਮੌਕਾ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ, ਨਾਟ ਐਟ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ BSc ਭੇਜਿਆ ਸੀ, BSc ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ BSc ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। FIL ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, SGPC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਬਾ ਬੁਲਾਓ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਣਾ? ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਓ ਵੀ 10 ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 92 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ। ਗਗਨ ਜੀ ਜੀ ਮਨੁਕੇ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ BSc ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, BSc ਦਾ ਏਜੰਡਾ BSc ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSc ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, BSc ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ BSc ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਬਈ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 MLA ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਤੋਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ BJP ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੇਸ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੁਲਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੁਲਾਓ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੁਲਾਓ। ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 92 MLA ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਡਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹ ਵਾ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੰਗੇਜ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ, ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੜੇ ਉੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ 'ਚ ਮਾਹਰ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਾਹਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ। ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਗਗਨ ਜੀ, ਗਗਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਸਾਲ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨੰਦ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੈਪਟਨ ਘਰ ਘਰ ਕੈਪਟਨ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਮਾ ਰੱਖੋ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕੈਪਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਬਈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਧੜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ BJP 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਿਟਰਲੀ ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਣੂਕੇ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ 20 ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਣੂਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੈਣ ਇੰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਵੀ ਇਹ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਦੀਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਰਲੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਲੇ ਸੀ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਰਲਿਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁੜਮਾ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੜਮਾ ਵੱਧਦਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੜਮਾ ਘਟਦਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਮਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਚਾਰੇ ਆਗੂ ਚਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈਗਾ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੇਜਣਾ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲਡ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲਡ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਸਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ